Welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. In the last session, we had seen the Farigdon's theorem and its applications. Okay, so what we'll do, we'll go for the quick review of the part which we have discussed last time, and then we'll go for the next part of the discussion. Okay, so can anybody will tell me what is the statement for the Farigdon's theorem? Anyone? Number of Num forces acting simultaneously on a rigid body, then algebraic sum of moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant about same point. About the same point that we had seen along with the proof. What are the applications of Farigdon's theorem? तर ऍप्लिकेशनचं ते आणखी एकदा सांगता का? Okay, चालेल. I will go for that. Okay, so firstly I would like to write the statement of the Farigdon's theorem in a mathematical language, that is summation moment of all the forces at any point. I would like to write a point as O is equals to moment of their resultant at the same point means point will be the O. Okay, सर्व फोर्सेसच्या मोमेंटची समेशन एखाद्या पॉईंटच्या भोवती जर का आपण घेतली तर ती समेशन त्या रिझल्टंटच्या मोमेंट एवढी असते त्याच पॉईंटला. एखाद्या पॉईंटवरती जर का आपण वेगवेगळ्या फोर्सेस ऍक्ट होताना त्या सर्वांची मोमेंट तिथं घेतली म्हणजे समेशन केली तर तेवढीच मोमेंट एकटा रिझल्टंट सुद्धा त्या बॉडीला त्या पॉईंटच्या भोवती देतो. म्हणजे सगळी फोर्सेस मिळून जेवढं त्या बॉडीला एखाद्या पॉईंटच्या भोवती रोटेट करतात, फिरवतात, तेवढाच एकटा रिझल्टंट सुद्धा त्या बॉडीला त्या पॉईंटच्या भोवती फिरवतो किंवा रोटेट करतो. हे फॅरिग्नसने दिलेलं मोमेंटचं प्रिन्सिपल आहे, त्यांचं थेरम आहे फॅरिग्नसचा. ओके, तर आपण लास्ट टाइमला काय केलं होतं की वी हॅड सीन इट्स ॲप्लिकेशन्स. आता ॲप्लिकेशन्स इन द सेन्स काय, आपण सरळ म्हणतोय बाबा इथं काय म्हणतोय आपण की समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ॲट पॉईंट एनी पॉईंट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिझल्टंट ॲट पॉईंट. तर म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, तर समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ॲट पॉईंट से ओ इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ अ रिझल्टंट ॲट पॉईंट ओ. म्हणजे काय असतं, रिझल्टंटची मोमेंट इन द सेन्स काय राहतं, तर रिझल्टंटची मोमेंट म्हणजेच रिझल्टंट इंटू इट्स अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. बरोबर ना? येस सर. ॲट पॉईंट ओ मोमेंट ऑफ अ रिझल्टंट म्हणजेच काय आहे, तर रिझल्टंट इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ अ रिझल्टंट ॲट पॉईंट सेम. मग यासाठी आपण काय केलं होतं लास्ट टाइम वी हॅड कन्सिडर्ड वन ऑफ द एक्झाम्पल. वी हॅड कन्सिडर्ड द रिझल्टंट लाईक दिस. असाच घेतला होता ना. I would like to go along with the same things so that there will not be any sort of the ambiguity. Resultant is R. Then we have considered a x and y axis here. So I would like to go for x and y axis. Suppose that this is a vertical as a y axis and horizontal as a x axis. Okay, so now along the x axis here there will be the x component of the resultant. We are considering angle of the resultant as alpha with respect to horizontal, means this both the angles, opposite angles, will be same magnitude alpha. If this is the r, then along the x axis its a component at this point will be rx. Okay, that is equals to r cos alpha, that is equals to summation Effect. Summation of fx. effect. Right, अगदी बरोबर. Summation of the forces along the x-axis. Suppose that this is a point O about which we are taking moment. This is the point A and this is a point B. Okay, and then the vertical component at the point B is a ry, which will be equals to r sine alpha, that is equals to Summation of समेशन एफ वाय. हे आपण बीच्या ठिकाणी रिझॉल्व केला. सिमिलरली इफ यू रिझॉल्व दिस रिझल्टंट ॲट पॉइंट ए, then along the x-axis at the point A, this will be the x component of the resultant rx, which is equals to once again r cos alpha, that is equals to summation of the forces along the x-axis. Similarly along the y-axis that component will be vertically downward.
that is ry, and this angle will be once again alpha. Then regarding the shortest distance of the resultant, shortest distance of the resultant from the पॉइंट ऑफ मोमेंट सेंटर म्हणजेच परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, ते काय असणार आहे तर ओ पासून या रिझल्टंट पर्यंत असणार आहे. दॅट आय एम शोइंग हिअर बाय अ ॲरो. ओके, दॅट विल बी अवर शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ऑफ द रिझल्टंट ऑर द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द रिझल्टंट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डी. त्याला आपण काय म्हणतो तर त्याला आपण शॉर्टेस्ट डिस्टन्सला आपण डी असं म्हणतो. तर रिझल्टंटचा एक्स इंटरसेप्ट म्हणजे एक्स ॲक्सिसला जिथं इंटरसेक्ट करतो त्याला आपण एक्स किंवा एक्स बार असं म्हणणार, तो अलॉंग द एक्स ॲक्सिस असेल. आणि जिथं तो वाय ॲक्सिसला इंटरसेक्ट करतो तिथून त्याचं डिस्टन्स मोमेंट सेंटरपर्यंतचं ते म्हणजे वाय किंवा वाय बार एवढं राहतं. सो दिस डिस्टन्स विल बी अवर वाय ऑर द वाय बार, व्हर्टिकलवालं कुठून मोमेंट सेंटरपासून वालं, आणि एक्स किंवा एक्स बार म्हणजे कुठून तर अलॉंग द एक्स ॲक्सिस जिथं रिझल्टंट इंटरसेक्ट करतो तिथं. तर आपल्याला काय पाहिजे असतं की एखाद्या बॉडीवरती फोर्स सिस्टीम ऍक्ट झाल्यानंतर ना एक्झॅक्टली रिझल्टंट कुठं असायला पाहिजे आहे जेणेकरून तो त्या बॉडीला बरोबर रोटेट करेल. फॉर एक्झाम्पल मी एक आयडियल एक्झाम्पल घेतो इथं. समजा एक व्हील आहे असं, दिस इज अ व्हील and it is acted upon by a number of forces. Suppose that the forces are like this. This is the F1, this one as a F2, then here tangential as a F3. ही तीन फोर्सेस या बॉडीवरती ऍक्ट होतात. सपोज दॅट द मॅग्निट्यूड्स ॲज अ से 10, इट्स अ मॅग्निट्यूड ॲज अ 20 and इट्स अ मॅग्निट्यूड ॲज अ 30. ही तीन फोर्सेस जर का या बॉडीवरती ह्या सर्कलवरती ऍक्ट झाली, समजा व्हील आहे, चाक आहे, त्या चाकावरती आपण टँजेन्शियल फोर्सेस लावले 3, तर जर का आपण ते चाक सेंटरच्या भोवती पाहिलं, म्हणजे सायकल आहे आपली, सायकल आपण उलटी करून ठेवलेली आहे आणि चाक वरती आहे, आता ॲक्सल आहे तो सेंटर, त्याच्याभोवती व्हील आहे, आपण 3 ठिकाणी फोर्स लावला. ह्या 3 फोर्सेसमुळे काय होणार आहे याचं रे? क्लॉकवाइज रोटेशन. देयर विल बी अ क्लॉकवाइज रोटेशन. हे कोणामुळे? या तिघांमुळे, बरोबर आहे का? आता या तिघांचा काहीतरी एक रिझल्टंट फोर्स असेल, बरोबर की नाही? समजा तो रिझल्टंट हा आर आहे असं आपण अझूम करूया. तो रिझल्टंट आर आहे, कोणाचा? या तिघांचा रिझल्टंट आर आहे. आणि या तिघांनी जी मोमेंट इम्पार्ट केली ती समजा समेशन मोमेंट ॲट पॉइंट सेंटर, म्हणजे सेंटरला मी ओ असं नाव देतो. ह्या तिघांमुळे येणारी जी मोमेंट आहे ती समेशन मोमेंट ॲट पॉइंट ओ एवढी आहे. तिला काहीतरी मॅग्निट्यूड आहे, समजा तिचं मॅग्निट्यूड आपण असं अजूम करूया की टाइम बिंग आय एम अझुमिंग 20 युनिट एवढं तिचं मॅग्निट्यूड आहे, 20 न्यूटन मीटर आहे असं आपण अजूम करूया. आपण काय अजूम करतोय? 1 मीटर याची रेडियस अजूम करूया. रेडियस आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर. ही सगळी फोर्सेस या बॉडीवरती ऍक्ट होतात, या व्हीलवरती ऍक्ट होत आहेत, आणि ते काय करतायत तर कंबाईनली तिघं मिळून या चाकाला 20 न्यूटन मीटर या मॅग्निट्यूडने त्याच्या ॲक्सिसच्या भोवती फिरवतायत, रोटेट करतायत. आता आपण काय ठरवलं? या तिघांना रिप्लेस करायचं आपल्याला. कशाने? एका फोर्सने. तो म्हणजे कोण असणार? रिझल्टंट. मग तो रिझल्टंट अशा पद्धतीने आपल्याला या चाकावरती लावायचं आहे की जेणेकरून ते व्हील जे आहे त्या व्हीलचं रोटेशन पुन्हा एकदा क्लॉकवाईजच झालं पाहिजे आणि त्याचं मॅग्निट्यूड 20 न्यूटन मीटर एवढंच पाहिजे त्या रोटेशनचं. तर त्या रिझल्टंटचं पोझिशन कुठं असेल? समजा तो जो रिझल्टंट आहे तो रिझल्टंट हा आपला 3rd क्वाड्रंटमध्ये आहे, सॉरी 4th क्वाड्रंटमध्ये असा आपला रिझल्टंट आहे. 4th क्वाड्रंटमध्ये आला आपला समेशन एफएक्स एफ वायने. टाइम बिंग मी असं अजून करतोय. तर हा रिझल्टंट या व्हीलवरती कुठं अप्लाय करावा लागेल जेणेकरून तो रिझल्टंट या व्हीलला क्लॉकवाईज रोटेट करेल? माझा पहिला प्रश्न असा आहे, रिझल्टंट या चाकावरती आपल्याला कुठं लावावं लागेल, म्हणजे कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये? समजा हा तुमचा पहिला क्वाड्रंट आहे, हा 2nd आहे, हा 3rd आहे आणि हा तुमचा 4th क्वाड्रंट आहे. रिझल्टंट आर हा नेहमी असाच राहणार आहे, त्याची पोझिशन बदलणार नाही आहे, तो कधी असा होणार नाही किंवा असा होणार नाही आहे. इट विल बी डिरेक्टिंग लाईक दिस ओनली. याच डिरेक्शनमध्ये असणारा रिझल्टंट आपल्याला या चाकावरती लावायचा आहे. तर तो कुठं लावल्यानंतर ना चाकाचं रोटेशन क्लॉकवाईज होईल? एक्स ॲक्सिस पासून वरती लावल्यावरती की एक्स ॲक्सिस पासून खालती लावल्यावरती होईल? सिंपल करून जाऊया पुढे आपण. खालती लावल्यावर.
समजा आपण रिझल्टंट आर हा खालती लावला इकडं असा, बरोबर आहे, पहिली ट्रायल आपली ही, हा आपला रिझल्टंट आहे. कसा फिरवेल रे या चाकाला? क्लॉकवाईज फिरवेल की अँटी क्लॉकवाईज फिरवेल? अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज. म्हणजे हे ऑप्शन आपलं बरोबर आहे का? नाहीये. अगदी बरोबर. मग याला कुठं प्लेस करावं लागेल आता? मग वरती प्लेस करावं लागेल. समजा मी त्याला वरती प्लेस करतो, मी टाइम बिंग कुठेही प्लेस करतोय, इथं प्लेस केला. याचं रोटेशन जर का बघितलं आपण, त्या चाकावरला आपण जर का लावला फोर्स तो, तर कसं फिरवेल जातं रिझल्टंट? क्लॉकवाईज. 101% इट इज गोइंग टू रोटेट दॅट ऑब्जेक्ट इन अ क्लॉकवाईज डायरेक्शन. हा आपला रिझल्टंट आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे की त्या रिझल्टंटचं डिस्टन्स काढायचं आहे. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स कुठून? सेंटरपासून हे डिस्टन्स काढायचं आहे, डी वालं, जेणेकरून त्याने प्रोड्यूस केलेली जी मोमेंट असेल, मी साईडला दाखवतो त्याची मोमेंट, अशी जी मोमेंट असणार आहे ही, दिस इज द मोमेंट ऑफ द रिझल्टंट ॲट पॉइंट ओ. ती किती पाहिजे आहे? तर ती बरोबर 20 न्यूटन मीटरच पाहिजे आहे. ओके, तर मग हे डिस्टन्स शॉर्टेस्ट किती पाहिजे? समजा रिझल्टंट आपला आलेला 10 न्यूटन आहे, रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड 10 आहे, तर त्याचं अंतर किती असायला पाहिजे रे? मग 2 मीटर पाहिजे आहे. म्हणजेच जर का तुम्ही रिझल्टंट या पॉईंटपासून जर का 2 मीटर अंतरावरती अप्लाय केलं, तर तुम्हाला मिळणारी मोमेंट ही क्लॉकवाईज 20 न्यूटन मीटर असेल. म्हणजेच काय आहे? रिझल्टंटचं मोमेंट म्हणजेच आर इंटू डी ॲट पॉईंट ओ. आपल्याला पाहिजे किती? 20 पाहिजे आहे. रिझल्टंट माहिती आहे 10 आहे, इंटू डी इज इक्वल्स टू 20. म्हणजेच डी काय झाला? 2 मीटर झाला. इथं काय अप्लाय केलं? हे आपलं काय लिहिलं आपण? मोमेंट ऑफ रिझल्टंट ॲट ओ इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ॲट पॉइंट ओ. झेपतंय की फास्ट झालं? झेपलं ना सर्वांना? हो सर. आता हा झाला डी आपला, शॉर्टेस्ट काढला. पण आपल्याला इंटरेस्ट काय असतो की बाबा रे तो सेंटर पासून एक्स ऍक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट करेल, म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरती तो किती अंतरावरती असेल, म्हणजे हे डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला. दिस इज अवर एक्स बार. आणि वाय ऍक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट करेल, म्हणजे इथून ते सेंटर पर्यंतचं ते डिस्टन्स राहतं आपलं वाय बार. झिपलं आता एक्स बार काय आहे, वाय बार काय आहे, आणि डी काय आहे आणि का आहे? येस सर. एकदा सांगता का सर? पहिल्यापासून रिपीट करू का की निम्म्यातून कुठून करायचंय? फर्स्ट पासून. पहिल्यापासून. ओके चलो. हा, पहिल्यापासून रिपीट करतो मी. तर आपण काय केलं होतं? एक व्हील अज्युम केलं होतं. त्या व्हीलवरती आपण काय अज्युम केलं होतं की 3 फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. F1 10 वाला, F2 20 वाला आणि F3 30 वाला. आणि हे 3 फोर्सेस त्या चाकावरती ऍक्ट झाल्यामुळे ते चाक फिरत होतं, क्लॉकवाईज फिरत होतं. आपण पुढे जाऊन काय अज्युम केलं की ते चाक ज्यावेळेस फिरवतंय, चाक ज्यावेळेस फिरलं जातंय, त्यावेळेस त्या रोटेशनचा इफेक्ट हा 20 न्यूटन मीटर आहे. जी मोमेंट मिळते त्याला ती 20 न्यूटन मीटर, म्हणजे 20 जूल आहे. न्यूटन मीटर म्हणजे जूलच ना? मला बरोबर आहे का? न्यूटन मीटर जूलच ना? येस सर. हा. सो 20 न्यूटन मीटरने ते रोटेट होत आहे. मग आपण काय केलं पुढे की या तिघांचा आपण एक रिझल्टंट असणार आहे आपल्याला माहिती आहे, आणि तो रिझल्टंट आपण 10 न्यूटन आहे असं अज्युम केलं. आणि तो रिझल्टंट हा फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये असं अज्युम केलं. या 3 फोर्सेसचा एक रिझल्टंट आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड 10 न्यूटन आहे असं आपण अज्युम केलं इथं. ओके, आणि तो फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये असं आपण अज्युम केलं. मग आपल्याला काय करायचं असते आता की ही 3 फोर्सेस साईडला काढून घ्यायची आणि एकटा रिझल्टंट लावायचा. समजा सुरुवातीला आपण 3 मित्र होतो किंवा 3 मैत्रिणी होतो, आणि काय करत होतो आपण? त्या चाकाला सायमल्टेनियसली रोटेट करतो. म्हणजे सायमल्टेनियसली याने इकडून फोर्स लावला, याने इकडून लावला, याने इकडून लावला, आणि ते चाक फिरत होतं. आता काय करायचं आपल्याला? आपण तिघांनी लावलेला फोर्स काढून घ्यायचा आहे. आपण फोर्स लावायचा नाहीये. मग कोण आपला मोठा भाऊ किंवा मोठी बहीण आली आणि तिला ते चाक तेवढ्याच मॅग्निट्यूडने रोटेट करायचं आहे, किंवा तिने एकटीने किंवा त्याने एकट्याने, म्हणजे आपल्या मोठ्या भावाने किंवा आपल्या मोठ्या बहिणीने जे फोर्स लावणार आहे त्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड हे आपण तिघं जेवढं लावत होतो तो एकटा किंवा ती एकटी लावू शकते. ती किती आहे? 10 न्यूटन आहे. चाक क्लॉकवाईज फिरायला पाहिजे आहे,
मॅग्निट्यूड जास्तीत जास्त फोर्सचं रिझल्टंटचं 10 पाहिजे आहे आणि तो नेहमी 4th क्वाड्रंटमध्येच असणार आहे, असाच असणार आहे. तर मग तो कुठं लावावा लागेल? मग मी रेफरन्स काय दिलता, एक्स ॲक्सिसच्या खाली की एक्स ॲक्सिसच्या वरती. जर का तो एक्स ॲक्सिसच्या खालती घेतला तर जर का आपल्या बहिणीने किंवा भावाने मोठ्या जर का फोर्स लावला तर ते चाक अँटी क्लॉकवाईज फिरणार आहे, म्हणजे हा ऑप्शन चुकीचा आहे. मग काय करावं लागेल, तो रिझल्टंट फोर्स आपल्याला या चाकाच्या वरच्या साईडला म्हणजे एक्स ॲक्सिसच्या वरच्या साईडला लावावा लागेल असा. हा इकडून जर का लावला रिझल्टंट तर त्या चाकाचं रोटेशन बरोबर क्लॉकवाईज होणार या पद्धतीने. मग रिझल्टंट लावला, मग त्या आपल्या भावाने किंवा बहिणीने चाकाच्या वरती फोर्स लावून फिरवायचं की चाकाच्या आतमध्ये तारेला धरून फिरवायचं की ॲक्सिसच्या जवळ धरून फिरवायचं की काही अंतरावरून फिरवायचं आहे, म्हणजेच किती डिस्टन्स वरती तो फोर्स लावायचा आहे ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं होतं. मग त्यासाठी आपण काय लिहिलं, हॅरिगनचं थिअरम लिहिला. काय लिहिला, मोमेंट ऑफ अ रिझल्टंट ॲट अ पॉईंट इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ अ फोर्सेस ॲट अ पॉईंट. समेशन मोमेंट ऑफ अ फोर्सेस किती होती, 90 न्यूटन मीटर, एवढ्या मॅग्निट्यूडने रोटेट करायचं होतं. तेवढी कोणाची पाहिजे मोमेंट, आता रिझल्टंटची म्हणजे आपल्या मोठ्या भावाने किंवा बहिणीने रोटेट करताना पाहिजे. मग रिझल्टंटचं मोमेंट म्हणजे काय असतंय, तर रिझल्टंट इंटू त्याचं डिस्टन्स असतंय. रिझल्टंट होता आपला 10 न्यूटन आहे, तसा कॅरी केला. 10 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10t, म्हणजेच डी इज इक्वल्स टू 2 मीटरला. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, तर जर का आपण तो फोर्स हा रिझल्टंट फोर्स हा सेंटरपासून 2 मीटर अंतरावरती इकडं लावला तर बरोबर त्या चाकाचं रोटेशन हे क्लॉकवाईज होणार. आणि हे डिस्टन्स डी काढण्यासाठी आपल्याला हॅरिगन्स थिअरमचा वापर करावा लागला. त्याचबरोबर आपल्याला दुसरं काय पाहिजे असतंय की हा झाला शॉर्टेज डिस्टन्स मिळाला आपल्याला, मग त्याचं एक्स डिस्टन्स म्हणजे अलॉंग द एक्स ॲक्सिस तो रिझल्टंट कुठं ॲक्ट करायला पाहिजे किंवा कुठं ॲक्ट होईल जेणेकरून तेवढंच रोटेशन मिळेल, तर तो म्हणजे आपला एक्स बार राहतो जो आपण इथं दाखवला आहे, आणि वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग म्हणजे वाय बार राहतो तो आपण इथं दाखवलेला आहे. मग आपल्याला हे डी, एक्स बार आणि वाय बार ह्या तिघांचं मॅग्निट्यूड आपल्याला हवं असतं, जेणेकरून तो फोर्स रिझल्टंट हा त्या अंतरावरती लावला की बरोबर ते चाक बरोबर त्या मॅग्निट्यूडने त्याच डायरेक्शनने फिरेल ज्या डायरेक्शनने सर्व फोर्सेस त्याला रोटेट करत होते. झेपलं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I would like to write here firstly for D शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आपल्याला पहिलं डी पाहिजे. डीला आपण शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणजेच परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणतो. बाय हॅरिगन्स थिअरम, तर बाय हॅरिगन्स थिअरम म्हणजे काय राहणार, तर समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ॲट पॉईंट ओ, म्हणजे सगळ्या फोर्सेसची मोमेंट कुठं, पॉईंट ओला, म्हणजे ओरिजिनला आपण जर का घेतली, समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस at point O is equals to moment of the resultant at same point at point O. That is summation moment of the forces at point O कोणताही असेल तो is equals to moment of resultant म्हणजे काय आहे, तर रिझल्टंट इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे. कुठं, ॲट पॉईंट ओ आहे, रिझल्टंट इकडे आहे, त्याचं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स किती आहे, डी आहे. इथं रोटेट करताना आर इंटू डी करावं लागेल. म्हणजेच काय होतं हे, तर summation moment of the forces at any point is equals to moment of the resultant at the same point r into d. आपल्याला पाहिजे काय, डी पाहिजे आहे, तर म्हणजे काय होणार मग, summation moment of the forces is equals to d divided by r, that is shortest distance of a resultant from the moment center is equals to summation moment of all the forces divided by the resultant r of the all forces or a force system. हे झालं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स साठी. देन फॉर एक्स बार अँड वाय बार, सो फर्स्टली विच वन यू वॉन्ट टू गो फॉर, एक्स बार या वाय बार? X bar. एक्स X बार. bar. सो फॉर एक्स बार आता आपल्याला एक्स बार पाहिजे आहे. मग मोमेंट आपल्याला रिझल्टंट आपल्याला ए च्या ठिकाणी रिझॉल्व्ह करावं लागेल की बी च्या ठिकाणी रिझॉल्व्ह करावं लागेल? बी च्या ठिकाणी. So for x bar consider resultant r at b, resultant r at b. आता इथे इन्क्लाइन आहे म्हणजे रिझॉल्व्ह केला, x कंपोनंट अलॉंग द x ॲक्सिस, y कंपोनंट अलॉंग द y ॲक्सिस झाला. पुन्हा एकदा बाय हॅरिगन्स थिअरम, समेशन मोमेंट ऑफ द रिझल्टंट at point at point O is equals to summation moment of all the forces
ॲट पॉईंट ओ. इथं चुकून माझ्याकडून समेशन झाले, चालतं, काय हरकत नाही आहे. सो देअरफॉर तर मोमेंटचं सॉरी रिझल्टंटचं मोमेंट कुठून ॲट पॉईंट बीला म्हणजे बीला ॲक्ट होताना ओच्या ठिकाणी घ्यायचं आहे. इन्क्लाइन असल्यामुळे आपल्याला रिझॉल्व्ह करावं लागेल. रिझॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मोमेंट कोणाकोणाची घ्यावी लागेल, आरची घ्यावं लागेल, आर एक्सचं घ्यावं लागेल की आर वायचं घ्यावं लागेल. आर एक्स आणि आर वाय दोघांचं घ्यावं लागेल. पहिलं आपण काय चेक करणार मग इथं रिझल्टंट मोमेंट सेंटर मधून जातोय का. पहिला रिझल्टंट चेक केला जात नाहीये. ओके, इन्क्लाइन होता, रिझॉल्व्ह केला. आता पुढे काय चेक करणार आपण रिझल्टंट नाही पास झाला पण इन्क्लाइन होता, मग त्याला आपण रिझॉल्व्ह केला एक्स आणि वाय कंपाऊंड मध्ये. आता आपल्याला मोमेंट कोणाची घ्यायची आहे. आता आपण रिझल्टंटचा मोमेंट नाही घेणार कारण इन्क्लाइन होता तो, मग कोणाची घेणार रे. कंपोनंटची. कॉम्पोनंट्स. अगदी बरोबर. म्हणजे कॉम्पोनंट्स कोण कोण आहेत तर एक्स आणि वाय कॉम्पोनंट्स आहेत आणि या दोन कॉम्पोनंटची मोमेंट आपल्याला ओच्या ठिकाणी घ्यायची आहे. मग सुरुवातीला आपण काय चेक करणार तर त्या कॉम्पोनंट्सच्या लाईन ऑफ ऍक्शन ह्या सेंटरमधनं पास होतात का. पहिला कोणता घेऊया सांगा, एक्स घेऊया की वाय घेऊया. एक्स. एक्स. मग एक्सची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती ओ मधनं पास होती का. होते. होतीये. म्हणजे याची मोमेंट काय होणार, आर एक्सची मी लिहितो इथं वाटल्यास 0 0. आर एक्स इंटू 0 झालं. दुसरा कोण राहिला, आर वाय राहिला. आर वाय ची लाईन ऑफ ऍक्शन पास होती का सेंटर मधनं. नाही. म्हणजे तो रोटेट करतोय. येस सर. मग तो रोटेट कसा करतोय, क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज काय देणं घेणं नाही आपल्याला, पण रोटेट करतोय बरोबर. येस सर. मग त्याची मोमेंट काय असणार, आर एक्स इंटू काय असणार, सॉरी आर वाय, सॉरी आर वाय. तो कंपाऊंड असणार आपला आर वाय. जस्ट अ मिनिट. आर वाय इंटू त्याचं डिस्टन्स परपेंडिक्युलर एक्स बार असणार कारण फोर्स व्हर्टिकल आहे, डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल असणार. आर वाय इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ॲट सेम पॉईंट ओ. ओके, ही पहिली टर्म 0 झाली. शिल्लक काय राहिलं, आर वाय इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस. दॅट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस डिवायडेड बाय आर एक्स आर वाय. That is x bar is equals to summation moment of the forces divided by ry म्हणजेच summation FY. हा मिळाला आपल्याला x इंटरसेप्ट रिझल्टंटचा x बार सॉरी. ओके, तर पुढे काय पाहिजे आपल्याला, y इंटरसेप्ट पाहिजे आहे. इट इज y बार. सो फॉर y बार कन्सिडर रिझल्टंट ॲट बी. बरोबर ना की ए. सो कन्सिडर रिझल्टंट ॲट ए इथं. सो बाय व्हॅरिंगनेस पुन्हा एकदा मोमेंट ऑफ रिझल्टंट ॲट ओ इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ॲट पॉइंट ओ. एच्या ठिकाणी आपण रिझल्टंट रिझॉल्व्ह करतोय, इथून इथं ऍक्ट होतोय आणि इथं आपण रिझॉल्व्ह करून त्याची मोमेंट घेतोय. रिझॉल्व्ह का करतोय, कारण हा रिझल्टंट इन्क्लाइन आहे. म्हणजे मोमेंट घेताना पहिलं काय चेक करणार तर रिझल्टंटची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती आपल्या मोमेंट सेंटरमधून जाती का. ती जात नाहीये बरोबर. म्हणजे 100% रोटेशन होणार, परंतु रिझल्टंट इन्क्लाइन असल्यामुळे आपण त्याला काय करणार, रिझॉल्व्ह करणार एक्स आणि वाय कॉम्पोनंट मध्ये. तर रिझॉल्व्ह केल्यानंतर पुन्हा आपण काय चेक करणार, त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन सेंटर मधून जाते की नाही. जाते की नाहीये. कोणाची लाईन ऑफ ऍक्शन, रिझल्टंटची. रिझॉल्व्ह केलेल्या. अगदी बरोबर, रिझॉल्व्ह केलेल्या कॉम्पोनंटची. मग आर एक्स ची लाईन ऑफ ऍक्शन पास होती का रे ओ मधनं. येस सर. एक्स होत नाही. आर एक्स ची लाईन ऑफ ऍक्शन होत नाही. होत नाहीये, म्हणजे तो रोटेट होणार करणार. ग्रेट. सो मी पहिला लिहितो होता आर एक्स इंटू त्याचं डिस्टन्स काय असणार, फोर्स हॉरिझॉन्टल की व्हर्टिकल आहे आर एक्स हा
Horizontal. जे डिस्टन्स कसं असणार त्याला परपेंडिक्युलर Vertical. Vertical. किती आहे Y bar. y बार आहे. सो rx इंटू y बार इज इक्वल सॉरी प्लस दुसरा कंपोनंट ry. R1 into 0. 0. 0 का बरे अगदी बरोबर आहे. Line Line of of action center Line पास of होता. action. लाईन ऑफ ऍक्शन मोमेंट सेंटर मधनं पास झालं. दॅट्स वाय 0 दॅट इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ॲट द सेम पॉइंट O. Therefore rx into y bar is equals to summation moment of the forces. That is y bar is equals to summation moment of the forces divided by rx. That is the y bar is equals to summation moment of forces divided by summation Fx. fx. This is the application of the Varadin's theorem to find out the shortest distance, x intercept and y intercept of the resultant. ओके, लक्षात कसं ठेवायचं, जसं मी काल सांगितलं तसं y बार काढायचं म्हटलं की समेशन मोमेंटला समेशन fx ने डिवाइड करायचं. एक्स बार काढायचं म्हटलं की समेशन मोमेंटला समेशन fy ने डिवाइड करायचं आणि b काढायचं असलं की समेशन मोमेंटला r ने डिवाइड करायचं. आले लक्षात सर्वांच्या आता. Yes, sir. दिस इज अबाउट द ऍप्लिकेशन ऑफ द व्हॅरिग्नस थिअरम. तर नेक्स्ट आपला जो आहे पार्ट तो म्हणजे कपल अँड इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो राईट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग कपल मोमेंट अँड इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. ऍक्च्युली कपलची मोमेंट म्हटलं जातं. लेट इट बी कपल मोमेंट अँड इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. कंप्लीटेड. हां झाले का बाळांनो. Yes, sir. बी फास्ट. जस्ट anybody will tell me and anybody will tell me what is meant by couple moment. Forces equal in magnitude and opposite in direction. Opposite forces. Forces equal in magnitude and opposite in direction. Huh, that is a couple. असंच म्हणायचं ना तुम्हाला. हो सर. Consider the case here. Force F1 10 newtons, force F2 10 newton, equal and opposite in direction. Is they are going to produce a couple? नाही सर, पॅरलल फोर्सेस पाहिजेत. Consider the case F1 10, F2 10. Distance between them as a d. Is they are going to produce couple here? Opposite. Yeah, this is toward the right side, this is toward the left side. Yes, Opposite sir. side of Yes. Yes ना. बरोबर आहे का बाळांनो. सेकंड केस मी काढलेली डायग्राम. हो सर. Sir. So the couple moment is nothing but, or couple is that rotational effect. हा प्युअर रोटेशनल इफेक्ट आहे. मी तुम्हाला दाखवतो कसा प्युअर रोटेशन आहे ते. कपल इज अ रोटेशनल इफेक्ट और द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय टू इक्वल and opposite forces separated by a some distance. कपल हा असा रोटेशनल इफेक्ट आहे जो दोन फोर्सेस मुळे होतो. कंडिशन काय राहते तर दोन फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड सेम असायला पाहिजे, सारखंच मॅग्निट्यूड पाहिजे, दोघांमध्ये काही अंतर पाहिजे आणि दोघं एकमेकांना एक्झॅक्टली अपोजिट पाहिजेत. किंवा कपल is that rotational effect or the rotational effect produced by two equal and opposite forces or two equal and unlike parallel forces. Equal, opposite, unlike parallel. Unlike parallel म्हणजे कसले रे. Parallel पण त्यांची डायरेक्शन Opposite. पण त्याची डायरेक्शन अपोजिट. म्हणजे शॉर्टकट मध्ये आपल्याला काय लिहिता येईल तर रोटेशनल इफेक्ट
किंवा टर्निंग इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट बाय टू इक्वल अँड अनलाइक पॅरलल फोर्सेस. बरोबर आहे का? बघा, रोटेशनल इफेक्ट आहे, कोणीही प्रोड्यूस केलं दोन फोर्सेसने, कसल्या? इक्वल मॅग्निट्यूडच्या, बट अनलाइक पॅरलल. पॅरलल आहेत परंतु दोघांची डायरेक्शन वेगळी वेगळी आहे. आणि पॅरलल म्हणजे काय? दोघांच्या मध्ये काहीतरी डिस्टन्स आहे, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टन्स. देन वी यूज टू से दॅट रोटेशनल इफेक्ट इज नथिंग बट द कपल. झेपतंय का? बघा, येस सर. मग जर का आपण याचा रिझल्टंट काढला, रिझल्टंट किती असेल रे या दोघांचा? 0. कसा रे बाळांनो? झिरो कसं काय आलं? F1 पॉझिटिव्ह F2 नेगेटिव्ह. F1 minus F2. F1 minus F2, 10 minus 10 is equals to 0. म्हणजेच यांची समेशन एफएक्स काय आली? समेशन एफएक्स किती आलं? 0. 0. And summation Fy is also a 0. It means that it doesn't produces a translatory effect. No translation. रिझल्टंटच नाही आहे. रिझल्टंट काय करतो? नेहमी ऑब्जेक्टला ढकलतो किंवा ओढतो, म्हणजे ट्रान्सलेट करतो, डिस्प्लेस करतो. रिझल्टंटच नाही आहे म्हणजे ट्रान्सलेशन होणार आहे का? डिस्प्लेसमेंट होणार आहे का ऑब्जेक्टची? नाही. अजिबात सुद्धा होणार नाहीये. बट इफ यू कन्सिडर इट्स अ इफेक्ट ऑफ अ रोटेशन, मग हे रोटेट करेल का रे? करणार. आता मी थोडीशी डायग्राम मोठी काढतो, इथे एनलार्ज करतो. आय वॉन्ट टू हायलाइट सम ऑफ द थिंग्स ओव्हर हिअर. सपोज दॅट वन्स अगेन द फोर्सेस ॲज अ 10 न्यूटन्स ॲज अ F1. प्रत्येक वेळी फोर्स हे टँजेन्शियल असायला असं पाहिजे असं काही नाहीये. आय वुड लाईक टू कन्सिडर अनदर फोर्स समवेअर एल्स हिअर. मी दुसरा फोर्स जो आहे तो इथं घेतो, which is parallel to this F1. F2 is a 10 Newton. Distance between them as a D is equals to किती घेऊ द्या सांगा? 10 meters. Okay, 10 meters. We'll consider distance between them as a 10 meter. Point A, point B, and another point I would like to consider over here as a point C. Okay, C is at a 5 meter distance. The distance between B and C is a 5 meter. बघा मी काय करतोय ना, summation moment of these forces at point A is equals to, पहिला मी मोमेंट या दोन फोर्सेसची A च्या ठिकाणी घेतोय. F1 चं मोमेंट किती असेल A च्या ठिकाणी? 100. F1 चं मोमेंट A च्या ठिकाणी 0. का बरं रे बाळा? लाईन ऑफ ऍक्शन लाईन ऑफ ऍक्शन ए मधनं पास होते. मी डायरेक्टली घेतो त्याला. 10 into 0. पहिल्याचा प्रश्न संपला. दुसरा कोण आहे? हा 10 आहे, F2 आहे. F2 चं लाईन ऑफ ऍक्शन ए मधनं पास होते का? No. नाही होत. बरोबर, म्हणजे रोटेट करणार. आता कसं रोटेट करतो सांगा बरं? हा ऑब्जेक्ट आहे, समजा पेन पकडायचा असा, फोर्स इकडे ढकलतोय, कसं फिरवणार? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. म्हणजे प्लस की मायनस? प्लस 10 इंटू त्याचं डिस्टन्स किती आता? F2 चं ए पासून 10 मीटर. मी सुरुवातीला डी असं लिहितो, म्हणजे पुढे आपण हे करता येईल. दॅट इज इक्वल्स टू 10 इंटू डी. म्हणजेच हे F इंटू डी आहे का? मी असं लिहितो इथं, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F आहे. बरोबर ना? येस सर. 10 न्यूटन आहे ना ते दोघांचं, म्हणून मी F1 इज इक्वल्स टू F2 लिहिलं. इज इक्वल्स टू 10 इंटू डी, दॅट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10, दॅट इज 100 न्यूटन मीटर. इक्वेशन नंबर 1. हे कळालं? पहिली स्टेप कळाली? येस सर. तर दुसरा बघा, समेशन मोमेंट ऑफ दोज फोर्सेस ॲट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू. तर मी कुठे घेतोय मोमेंट? बी ला घेतोय.
स्टार्ट फ्रॉम द फोर्स F1. याचं लाईन ऑफ ऍक्शन जे आहे ते बी मधनं जाते का? नाही जात. म्हणजे तो रोटेट होणार. होणार. आता रोटेट करत असताना हा 10 न्यूटन कसा करतोय बघा. पेन पकडा, ऑब्जेक्ट म्हणजे पेन पकडायचा, बी ला म्हणजे इथं धरतोय आपण, ए ला म्हणजे फोर्स इकडे लागतोय असा. हा रोटेशन कसं होतंय रे? वाईज. क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज होतंय? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. Clockwise. म्हणजेच F1 चं रोटेशन हे आहे क्लॉकवाईज आहे, बरोबर का? F1 इंटू याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फोर्स F1 चं बी पासून किती आहे रे? 10. 10 म्हणजेच डी आहे, बरोबर ना? येस. Yes, sir. प्लस सेकंड वाला F2 चं रोटेशन अबाउट द पॉइंट बी. पहिला चेक काय करणार? लाईन Line ऑफ of action. सेंटर मधून जाते का? जाती का मग इथं? जाते. म्हणजे काय, म्हणजे रोटेशन काय झालं त्याचं? 0. 0. F2 इंटू 0. सो दॅट इज इक्वल्स टू F1 इंटू डी म्हणजेच 10 इंटू डी म्हणजेच F इंटू डी दॅट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 दॅट इज 100 न्यूटन मीटर. दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत, बरोबर ना? येस सर. इक्वेशन 2. नेक्स्ट बघा आता, समेशन मोमेंट ऑफ दोज फोर्सेस ॲट पॉइंट सी. सी हा पॉइंट इथं आहे, ज्याचं अंतर 5 मीटर आहे इथनं. पहिला मोमेंट घ्या एचं, सॉरी एचं नाही, F1चं. F1चं मोमेंट घेताना काय चेक करणार पहिला आपण? Line of action movement center मधून. जाती का मग सी मधनं? नाही. नाही जात. नाही. रोटेशन चेक करा. सी पॉइंट इथं आहे, फोर्स इथं आहे, इकडे चालला असा. रोटेशन कसं आहे? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. म्हणजे प्लस की मायनस? प्लस. प्लस. सो फोर्स F1 इंटू त्याचं डिस्टन्स कुठून? मोमेंट सेंटर ते पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन AC. AC. ओके, AC किंवा 15 किंवा D+5, बरोबर ना? येस सर. मी त्याला AC असं लिहितो, ब्रॅकेट कंप्लीट करतो इथं. दुसरा फोर्स होता. दुसरा फोर्स कोणता आहे आपला? F2 आहे. F2चं मोमेंट C ला घ्यायचं आहे. लाईन ऑफ ऍक्शन पास होती का सी मधनं? नाही. नाही होत. रोटेशन चेक करा. सी पॉइंट इथं आहे, फोर्स वरती आहे थोडासा, इकडं ऍक्ट होतो असा, बरोबर ना? हा. कसं रोटेट करतोय? क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? अँटी क्लॉकवाईज. Anti-clockwise. म्हणजे प्लस की मायनस रे बाळांनो? मायनस. Minus. मायनस फोर्स F2 इंटू डिस्टन्स BC ना. हा. सो दॅट इज इक्वल्स टू F1 इज 10 इंटू डिस्टन्स AC किती आपलं? 3. 15. 15 मायनस फोर्स F2 इज 10 इंटू BC किती आहे? 5. 5. सो 10 इंटू 15 म्हणजे हाऊ मच? 150. 150. 150 मायनस 10 इंटू 5 म्हणजे 50. 50 म्हणजेच किती शिल्लक राहिलं? 100. 100 न्यूटन मीटर. इक्वेशन 3. जस्ट ऑब्झर्व द इक्वेशन 1, 2 and 3 and tell me the your findings from those 3 equations. तुम्हाला काय वाटतं त्या 3 इक्वेशन वरून? सर इक्वेशन 2 आणि 3 सांगता का? इक्वेशन 2 मध्ये आपण मोमेंट जे आहे सर्व फोर्सेसचं पॉइंट बी ला घेतलं इथं. ओके, मग पहिला आपण कुणाची मोमेंट घेतली? F1 ची घेतली. F1 चेक केला, याची लाईन ऑफ ऍक्शन बी मधनं जाते का? ती जात नव्हती. रोटेशन चेक केलं, रोटेशन F1 मुळे बीच्या ठिकाणी क्लॉकवाईज होत होतं, प्लस घेतलं म्हणून F1 घेतला डायरेक्टली पॉझिटिव्ह इंटू त्याचं जे डिस्टन्स होतं बी पासून ते ए पर्यंतचं ते म्हणजे डी एवढं होतं, 10 मीटर होतं. पहिला मी डी आहे तसा घेतला. प्लस दुसरा फोर्स F2 आहे. F2चं मोमेंट बी ला घेताना काय चेक केलं? त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन चेक केली, बी मधनं पास होती का? ती पास होते, म्हणजे त्याचं डिस्टन्स झालं 0. ते डायरेक्टली 0 टाकलं. मग शिल्लक काय राहिलं? F1 इंटू डी. ओके, F2 इंटू डी आता डायरेक्टली 0 झाला, त्याला मी कॅन्सल केला, पुढच्या स्टेपमध्ये कॅरीच केला नाही आहे. मग F1 हा 10 आहे, दिलंय मॅग्निट्यूड आपल्याला, इंटू त्याचं डिस्टन्स डी आहे. म्हणजेच F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F असं आपण अजून केलं इथं. म्हणजेच ते काय झालं? F इंटू डी झालं. F 10 आहे, डिस्टन्स 10 आहे, 100 न्यूटन मीटर झालं. इक्वेशन 2 झाला. इक्वेशन 3 ला आपण काय केलं इथं? तर मोमेंट सगळ्या फोर्सेसचं पॉईंट सी ला घेतलं. सी कुठं आहे? इथं आहे. पहिला F1चं चेक केला,
F1 force is a horizontal at a point A. Its a line of action is not passing through the C, means it is going to rotate the object at a point C. We checked its rotation. It's a rotating the body in a clockwise direction, so we have considered it as a positive. Positive F1 into its a distance from the moment center C and a point of application as A as AC. इथपर्यंत कळालं? Yes. ओके, आता पुढे कोण शिल्लक राहिला? फोर्स F2 शिल्लक राहिला. F2 हा B च्या ठिकाणी ऍक्ट होतोय, मोमेंट आपण C ला घेतोय. मग C च्या ठिकाणावरून किंवा C मधून याची लाईन ऑफ ऍक्शन ही पास होत नाहीये, म्हणजे 100% रोटेट करतो. मग रोटेशनचा इफेक्ट चेक केला तर तो काय कसा करतो? याला अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करतोय पॉईंट C ला, पॉईंट C च्या भोवती या बॉडीला. म्हणजे मायनस घेतला आपण, मायनस फोर्स F2 इंटू त्याचं डिस्टन्स परपेंडिक्युलर कुठून B पासून C पर्यंत ते BC एवढं होतं, ते BC कॅरी ओव्हर केलं. F1 10 होता, AC 15 होतं, कारण AC म्हणजे काय होतं? AB प्लस BC होता. AB 10 आहे, BC 5 आहे, 10 प्लस 5 15 झाला. मायनस F2 10 आहे इंटू BC 5 आहे, सो 10 इंटू 5 झाला. 10 इंटू 15 150 मायनस 10 इंटू 5 50. अल्टिमेटली वी गॉट 100 न्यूटन मीटर. आलं लक्षात? Yes, sir. Now just observe those three equations 1, 2 and 3 and tell me your findings. तुमच्या काय लक्षात येतं त्या तीन इक्वेशन कडे पाहून? The movement is same at all points. Moment of the couple is the same at all the points on the body. या बॉडीवरती तुम्ही त्या कपलची मोमेंट कुठं जरी घेतली, आता आपण फक्त 3 पॉईंट घेतले, याच्या पुढे जर का तुम्ही एखादा पॉईंट घेतला किंवा मध्यंतरी जरी कुठं घेतलं तरी प्रत्येक ठिकाणी त्या कपल मोमेंटची कपलचं मोमेंटचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते नेहमी सेम राहतं. अगदी बरोबर. पुढे जाऊन ते किती राहतं रे? जस्ट ऑब्झर्व दोज 3 इक्वेशन्स, यू विल गेट आयडिया. मोमेंट कुठं जरी घेतली कपलची त्या बॉडीवरती तर ती सेमच असणार आहे. माझा पुढचा प्रश्न आहे की मॅग्निट्यूड किती राहतं? नो. आय ऑल्सो वॉन्ट टू सफर. So if you will observe those 3 equations, you will know that what is the magnitude. मोमेंट एवढं, पण किती मोमेंट आहे? दॅट मोमेंट आय वॉन्ट टू नो अबाउट. किती रे बाळांनो? लास्ट स्टेप बघायची फक्त, कोणतीही बघा, मी दाखवतो तुम्हाला. आता याच्यामधलं 100 आलंय, थोडंसं मी पाठीमागे ठेवतो त्याला. इथं बघा काय होतं, 10 इंटू 10 होतं, इथं 10 इंटू 10 होतं. 10 इंटू 10 म्हणजेच F इंटू डी होतं, 10 इंटू 10 म्हणजेच F इंटू डी होतं, बरोबर आहे. इथं 100 म्हणजे सुद्धा F इंटू डीच असणार आहे, बरोबर ना? Yes, sir. म्हणजेच कपल मोमेंटचं मॅग्निट्यूड हे किंवा रोटेशनचं मॅग्निट्यूड हे प्रॉडक्ट असतो कुणाचा? त्या दोन फोर्सेस मधल्या डिस्टन्स आणि त्या दोघांपैकी कोणाचा तरी एकाच्या मॅग्निट्यूडचा. दोघांपैकी एकाचं मॅग्निट्यूड म्हणजे कोणाचं? इथं 2 फोर्स आहेत, F1 आणि F2 आहेत, दोघांचा मॅग्निट्यूड सेमच आहे, 10 न्यूटन आहे. दोघांपैकी कोणाचंही घ्या, ते 10 आणि त्या दोघांमधलं डिस्टन्स 10, 10 गुणिले 10 100. हे तिन्ही केसमध्ये आपलं 100च आलेलं आहे. म्हणजेच
magnitude of moment of a couple is always equals to product of one of the force and a distance between those two Forces. 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 झेपलं? Yes, sir. Yes, sir. इथून पुढे मी कपल मोमेंट असं कधी दाखवणार नाहीये. दोन फोर्सेस मध्ये असं दाखवलं जात नाही. एक्झाम्पल मध्ये आलं तर ठीक आहे, पण आता याचा रोटेशनल इफेक्ट हा तिन्ही केसमध्ये आपला क्लॉकवाईज आला की अँटी क्लॉकवाईज रे बनवणं? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाईज आलं. म्हणजे हे कसं दाखवलं जातं माहिती आहे का? कसं दाखवलं जातं? हा तुमचा ऑब्जेक्ट आहे आणि याच्यावरती कपल मोमेंट डायरेक्टली अशी दाखवली जाते. क्लॉकवाईज मॅग्निट्यूड 100 न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर म्हटलं की समजायचं ते कपल मोमेंट आहे. झेपलं? Yes, sir. आता मी Yes, आणखीन sir. आता तुम्हाला मी आणखीन एक केस दाखवतो. समजा हाच ऑब्जेक्ट आहे आपला, अगोदर फोर्सेस इकडं अशी ऍक्ट होत होती, तर मी थोडंसं ना थांबा, या ऑब्जेक्ट टिल्ट करता येणार नाही मला. अरे थांबा, ऑब्जेक्ट टिल्ट करतो मी. हा ऑब्जेक्ट असा टिल्ट केला, F1 10, F2 10, डिस्टन्स D 10. कपल मोमेंटचं मॅग्निट्यूड बदलेल का? नाही. ना मॅग्निट्यूड बदललं, ना रोटेशनचा डायरेक्शन बदलला. इथं सुद्धा कसं रोटेट होत आहे? क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाईजच रोटेट होत आहे. समजा आता इथं घेतो मी, F1 आहे, F2 आहे, 10 आहे, डिस्टन्स D आहे. सांगा मॅग्निट्यूड बदलेल का? नाही. रोटेशन क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. Clockwise. म्हणजेच याचा अर्थ काय? कपल मोमेंट एखाद्या बॉडीवरती ऍक्ट होत असताना ते त्या बॉडीवरती दुसऱ्या कोणत्याही पॉइंटला आपण अप्लाय केलं तरी सुद्धा त्याचा रोटेशनचा इफेक्ट हा बदलत नाही. नाही. Means its effect is not going to change if you are going to shift that couple from one place to the another place, or you are going to apply that couple at other angles than the existing one. Its magnitude is not going to change at all. तर इथंच आपण काय चेक करूया. समजा हा जो फोर्स आहे 10 न्यूटन हा रोल नंबर 1 ने दाखवलेला आहे. ओके, आणि हा जो फोर्स आहे 10 न्यूटन हा रोल नंबर 2 ने लावलेला आहे. मी एक्झाम्पल देतो. इथं रोल नंबर 1 नी 10 न्यूटन फोर्स लावला F1 एवढा, रोल नंबर 2 नी 10 न्यूटन फोर्स लावला F2 एवढा. आता इथं पुन्हा काय केलं आपण? हाच ऑब्जेक्ट होता, फक्त काय केलं, रोल नंबर 1 ऐवजी रोल नंबर 3 ने 10 न्यूटन फोर्स लावला आणि इथं रोल नंबर 4 ने 10 न्यूटन फोर्स लावला. म्हणजे 1 आणि 2 ऐवजी 3 आणि 4 ने फोर्स लावला. तेवढाच लावला, त्याच डिस्टन्सला. रोटेशनचं मॅग्निट्यूड बदलेल का रे? नाही. पण इथं आपण काय केलं? पर्सन बदलले, बरोबर की नाही? पर्सन बदलले म्हणजे काय? त्या पर्सननी लावलेला फोर्स बदलला पण मॅग्निट्यूड तेच ठेवलं. एनर्जी बदलली परंतु मॅग्निट्यूड त्या एनर्जीचं तेवढंच ठेवलं. तरी सुद्धा त्या केसमध्ये रोटेशनचा इफेक्ट हा आपला बदललेला नाहीये. इट मीन्स दॅट वी कॅन रिप्लेस अ एक्झिस्टिंग कपल मोमेंट बाय अ अनदर कपल मोमेंट ऑफ अ सेम मॅग्निट्यूड अँड सेम डिरेक्शन. झेपते का बघा मी काय म्हणतो ते? If we are going to replace the existing couple by another couple of a same magnitude and same direction, then there its effect remains same. इफेक्ट जर का सेम ठेवायचा असेल आपल्याला कपलचा एक्झिस्टिंगचा, तर आपल्याला दुसरं कपल त्याच मॅग्निट्यूडचं लावलं की तो इफेक्ट सेम राहतो. म्हणजेच कपलचा इफेक्ट हा बदलत नाहीये कधी. जर का त्याच मॅग्निट्यूडची फोर्सेस आपण त्याच डिस्टन्सने त्या बॉडीवरती लावली तर तो इफेक्ट हा बदलत नाही. झेपलं? Yes, sir. Those are the characteristics of the couple moment.
कोणकोणत्या? ट्रान्सलेटरी इफेक्ट हा किती आहे कपल मोमेंटचा? 0. 0 आहे. 0. रोटेशनल इफेक्ट किती आहे? F into D. राईट. फोर्स इंटू डिस्टन्स म्हणजे वन ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टन्स तेवढा रोटेशन इफेक्ट आहे. म्हणजेच द कपल मोमेंट प्रोड्युसेस द प्युअरली रोटेशन. rotation. Great. Then to have a couple moment, how many forces you want to have? Equal and opposite to. Two forces equal and opposite and separated by some distance. म्हणजेच टू अनलाइक पॅरलल फोर्सेस. दोन फोर्सेस पाहिजेत, इक्वल मॅग्निट्यूडचे पाहिजेत, अपोजिट डायरेक्शन वाली पाहिजे आहेत. नंतरची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे? कपल मोमेंटचं मॅग्निट्यूड किंवा कपल मोमेंटचा जो इफेक्ट आहे तो जर का आपण कपल मोमेंट काही अँगलने रोटेट केली किंवा तिचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन बदलला तर तो तिचा रोटेशनचा इफेक्ट त्या बॉडीवरचा बदलत नाहीये. या 3 केसेस 1, 2 and 3 आपण कोणत्या जरी अँगलला म्हणजे हे कपल मोमेंट इथं ऍक्ट होते ना ते आपण इथं जरी लावलं तरी तो रोटेशनचा इफेक्ट हा कधीही बदलणार नाहीये. तेवढ्याच अमाऊंटने ती दोन फोर्सेस त्या बॉडीला रोटेट करण्याचा प्रयत्न करणार. पुढची कॅरेक्टरिस्टिक आपण काय सांगितली? A existing couple can be replaced by another couple of a same magnitude, same distance, and the forces must be identical and separated by a same distance as that of the previous one. झेपल्या characteristics couple च्या? Yes, sir. Okay, so today we will stop here. Okay, so what we have to do now? You have to note down those things in your notebook, writing the heading as a couple and couple moment. Couple moment and its characteristics along with the examples I had given in the notes. Okay, notes मध्ये examples वगैरे दिलेले आहेत मी सगळ्याचे सगळे. 3 केसेस आय थिंक माइट बी आय हॅड गिवन ओव्हर देअर. डिस्टन्स तिथं वेगळा असेल, 10 असेल, 5 असेल, मला माहित नाही किती आहे. त्या डिस्टन्स प्रमाणे किंवा तुम्ही आहे ही डिस्टन्स ठेवले तरी चालतील. इज इट ओके विथ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थँक्स. Sir, बोला. ती डायरेक्शन कपलची डायरेक्शन नाही दाखवली आणि फक्त न्यूटन मीटर लिहिलं तर फक्त मोमेंटच काढायचं ना. हा राईट राईट. त्या केसमध्ये मोमेंट काढायचं. अगदी बरोबर आहे. ते आता पुढे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये येणार आहे. मी तुम्हाला दाखवणार आहे. वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आपण पुढे घेणार आहे. रिझल्टंट काढा, त्यानंतर रिझल्टंटचं पोझिशन काढा, त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या गोष्टी येणार आहेत त्या. ओके, थँक्यू. आणखी काय क्युरियस असेल तर विचारा. इज एनीबडी हॅव्हिंग एनी क्युरियस? सर तो सीधा मुवमेंट करताना F2BC आहे ना त्याची अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन कशी केली तुम्हाला समजलं नाही? हा, एक मिनिट मी सांगतोय. आता बघा, आपण मोमेंट सी ला घेतोय. समजा हा पेन म्हणजे आपली ऑब्जेक्ट असं कन्सिडर करायचं. जिथं मोमेंट घेतो तिथं पेन पकडायचा. सी ला घेतोय म्हणजे बेसला पेन पकडायचा. बरोबर. फोर्स याच्यावरती कुठेतरी ऍक्ट होतो, इकडे ऍक्ट होतोय. बरोबर का? बरोबर ना? हा. आणि फोर्स कसा फिरवतोय? इकडे असं फिरवतोय. बरोबर. कसं फिरवलं त्या पेनला? क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. नाही नाही नाही, अँटी क्लॉकवाईज. हा, अँटी क्लॉकवाईज आहे म्हणून तो आपण मायनस घेतला. हा सर, लक्षात आलं? नेहमी पेन वापरायचा. पेन पकडायचा. मोमेंट सेंटर म्हणजे पेन हातामध्ये धरायचा आणि फोर्स म्हणजे पेन दुसऱ्या हाताने किंवा बोटाने त्याच्यावर फोर्स लावायचा. ज्या डायरेक्शनला आहे त्या डायरेक्शनला. तसंच जर का बी ला घेतला आपण, समजा बी हा पॉईंट आपला इथं आहे, इथं ए, इथं बी आहे, सॉरी, आणि इथं सी आहे. बी ला घेतोय आणि आपण ए ची मोमेंट चेक करतोय. ए हा फोर्स इकडे जातोय, असा इकडे ढकललं, कसा पेन फिरतोय आपला? क्लॉकवाईज. म्हणून ते आपण पॉझिटिव्ह घेतलं. आणि बीच्या ठिकाणी ऍक्ट होणारा फोर्स सरळ मोमेंट सेंटर मधून जातोय म्हणजे त्याची मोमेंट काय होणार? 0 होणार. बरोबर. म्हणून आपण त्याची मोमेंट तिथं F2 ची 0 घेतली बीच्या ठिकाणी आणि ए ची क्लॉकवाईज घेतली. आलं लक्षात? हो सर. ओके, आणखी कोणाला काय डाऊट आहे का? इज एनीबडी इज हॅव्हिंग एनी डाऊट? If no, then I would like to stop over here. Okay, thank you.